إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جارك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم مولاي صل وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك دنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة بحين يقسمك تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرنا حتى عذابا في الباني ريح الصبا، وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن النبي
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر له وارحمه مرحوم سيدنا زين العابدين بافقي نور الله مرقده واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله وعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم رحمن رحيم ما يا الله ملك الجبار يا ملك الملوك يا رج سيدا يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നീ നൽകണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടാണ് സയ്യിദുനാ സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ 3 ആണ്ടാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് സയ്യിദ് അവറുകൾ. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദ് അവറുകളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു സബബാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ ദിക്റ് സ്വലാത്ത് മൗലിദുകളെല്ലാം തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആ തങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല അഅമാലുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആന് കൊണ്ടും ദിക്റ് കൊണ്ടും ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വതഖ കൊണ്ടും റബ്ബേ വ്യത്യസ്തമായ മധുര പലഹാരങ്ങളാകുന്ന ആത്മീയ ഭക്ഷണമാകുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മക്കളായ കുടുംബങ്ങളായ അഹ്ലുകാരായ മുഹബ്ബീങ്ങളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഓരോ ആണ്ടുകൾ വരുമ്പോഴും സയ്യിദ് അവറുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സമയങ്ങൾ കൊണ്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ അല്ലാഹുവേ ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്
അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് അഹ്ലുബൈത്ത് ബീവിമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം അറിവുകളുമായും ഇഷ്ടങ്ങളുമായും അതുപോലെ തന്നെ മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ചെലവഴിക്കുന്ന മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയാണ്. അള്ളാഹുവെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹത്തായ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എത്രയോ ഉമ്മമാരാണ്, ബീവിമാരാണ് പരിശുദ്ധ റജബിലും പരിശുദ്ധ ഷഅബാനിലും അതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന റമദാൻ മാസത്തിലും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ഖത്മുൽ ഖുർആൻ തീർത്തവരുണ്ട്. സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തു യാസീനും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെല്ലാം മോദിവെച്ച നൂറുകണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആനുണ്ട്. അതുപോലെ 10,000 യാസീനും മുൽക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും സയ്യിദുനാ സൈനുൽ ആബ്ദി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ തിരുസമക്ഷത്തിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഈ വിനീതൻ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. തിരുഹറമിൽ വെച്ചാണ് മുത്തുനബി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത മഹനീയമായ നിമിഷത്തിലാണ് മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുത്തുനബിയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുആക്കുന്നു. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ പേരമകനായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ. സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഇഷ്കിൻ്റെയും മഹബത്തിൻ്റെയും മൗലിദിൻ്റെയും ആലിമീങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് മൗലിദുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത മഹൽ വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് നീ ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആണ്ട് വരുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സമയത്തെ മൂല്യമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ വെച്ച് മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ബറക്കത്തും സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും നീ ഒരുക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നന്മകൾ നിന്റെ അടിമകളായ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അടിമകളായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മതീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാവല് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഖൈറിൻ്റെ അഗ്രകാര കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ജന്നാത്തു നഈമിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മക്കളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലും അവരുടെ യാത്രയിലും ഇബാദത്തിലും അവരുടെ വിദേശ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ പേപ്പറുകളിലും എല്ലാം നീ ഖൈർ നൽകി ഒരു തടസ്സവും നൽകാതെ എല്ലാ നിലക്കും നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയങ്ങളിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ, അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വതക്കകളും അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ അതെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുആരക്കുന്നു അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര പേരാ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്ന് യാ റസൂലല്ലാഹ് അവിടുത്തേക്കറിയാമല്ലോ. യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ആരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നോ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ആമീൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളവർകൾക്കും നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും ദർജയും നീ ഏറ്റണേ അല്ലാ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറിൽ നിന്നും ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവല് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ കാവല് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആമീൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതിയാണോ അതും ഈ മജ്ലിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും ഷുഗറിൽ നിന്നും പ്രഷറിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നും അറ്റാക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നോ, ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും ഹൈ ആണെങ്കിലും ലോ ആണെങ്കിലും പ്രഷറാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, ശ്വാസം മുട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടുകൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലീഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ തുണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ജോലി കണ്ടെത്തി ഇറങ്ങിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ അല്ല. എല്ലാ തകർച്ചകളിൽ നിന്നും വലിയ ഉയർച്ചയും വിജയവും നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല. ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മക്കൾക്കും വല്യമ്മമാർക്കും വല്യുപ്പമാർക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ ഈ നിമിഷം വരെ നിരവധി ഖുർആനുകളാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വഖഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായ അമലുകളാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ 24 മണിക്കൂറും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന റൗള ഷരീഫിലാണ് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഓരോ ഖുർആനും വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ മക്കൾ നൽകുന്ന ഖുർആൻ വഖഫിൻ്റെ വസിയ്യത്തുണ്ട്. ഓരോ ആണ്ട് വരുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ വിനീതന് ഖുർആനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി, മക്കളുടെ രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ അനുയോജ്യമായ ഇണതുണകളെ ലഭിക്കാൻ, സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി, രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി, അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായത് മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം റാഹത്തിലാകാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബേ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും മുത്തുനബി തങ്ങളടുക്കൽ പോയി പറയുകയും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നീയാണ്. പടച്ചവനെ ഓരോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ മജ്ലിസ് ഇതുപോലെ നടത്തി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഏത് മജ്ലിസാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകാര്യമുള്ള മജ്ലിസാണോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് അവരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷവും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ മജ്ലിസിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവർ, വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തവർ, അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ ചെയ്തവർ, അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ദുആ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ട് വന്നവർ അല്ലാഹുവേ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത പലരും ഇന്ന് ഖബറിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മർലിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്നും സ്വന്തം ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലാഹുവെ കഠിനാധ്വാനികളായി മദീന ആസ്വദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആരും കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത, ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് സാധുക്കൾ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവരെ ഒന്ന് ചേർത്തു പിടിക്കാനും വയോവൃദ്ധരായ ഉപ്പാപ്പമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനും നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അഹ്ലു സുഫ എന്ന പേരിൽ എല്ലാ മാസവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതഖാത്ത് മദീന നിവാസികളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഡ്മിന്മാരുണ്ട്. എല്ലാ ബീവിമാർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിലും മക്കളിലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഹഫ്സ ബീവി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയായ ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹാദിയ, ഇരുവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹഫ്സ ബീവിയുടെ വന്യപിതാവിൻ്റെ ആണ്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ്. മർഹൂം പി കെ എസ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ, അല്ലാഹുവേ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഖാദിമായി കഴിയാൻ സയ്യിദവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിച്ച അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മക്കളായ ആൺമക്കളായ അല്ലാഹുവേ പടുകൂച്ചനെ ആലിമീങ്ങളായ സദാതീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ അത്തർ നൽകണേ അല്ലാ.
ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. എല്ലാവിധ അയിനുകളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണം റഹ്മാൻ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ല. അവരുടെ ദർസ് മേഖലകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസ ബീവിയുടെ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി സമയത്തിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല. ബറക്കത്തില്ലാത്ത സമയം നൽകി നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാൻ. നല്ല രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവേ കനിഞ്ഞേകിയ ദഅ്വാ മേഖലകൾ നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ധാരാളം തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ്, വരവേൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. അവസാനം ഹുസ്നുൽ ഖാതിമ നൽകി നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി ജന്നത്തുൽ ബഖീഇന്റെ അഹ്ലുകാരായി മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹാദി, അല്ലാഹുവേ അവളുടെ ഖുർആൻ ഖിദ്മകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തജ്വീദോടുകൂടി അഹ്ലുബൈത്തിനും അതുപോലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തഅലീം നടത്താൻ, ദർസ് നടത്താൻ, പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെറിയ തുടക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിലായി, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തജ്വീദോടുകൂടി നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിക്കാനും ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കാനുമൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടോരോ ബീവിമാർക്കും ഉമ്മാർക്കും പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന മഹനീയമായ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.